दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पारों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।
मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत। मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय।
हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। शत्रु सैन्य थी मुझने बचावे, स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तारा विधियों सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। तारा विधियों सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। दुखी जन ने खचित बचावे, गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझ तेजे सहु तिमिर हटे छे, तुझ कृपाए विजय मळे छे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा।
આ સમયે હું સર્વપ્રથમ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું અને ગુજરાત ડાયોસિસના બિશપ સાહેબ રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો પણ આભાર માનું છું. આજે મને બાઇબલ સ્ટડી માટે તક આપવામાં આવી અને અત્રેના પાળક સાહેબ રેવરન્ડ કિશન વસાવા સાહેબનો પણ હું આભાર માનું છું. આપણે બાઇબલ વાંચન કરીશું. નહેમ્યાનો 1 અધ્યાય એની 1 થી 11 કલમો. ત્યાં આ પ્રમાણે લખેલું છે: હખાલ્યાના પુત્ર નહેમ્યાનું વૃત્તાંત. 20મા વર્ષના કિસ્લેવ માસમાં હું સુસાના કિલ્લામાં હતો ત્યારે એવું બન્યું કે મારા ભાઈઓમાંનો એક હનાની તથા યહૂદિયામાંથી કેટલાક માણસો ત્યાં આવ્યા અને બંદીવાસમાંથી છૂટેલાઓમાંના જે યહૂદીઓ જીવતા રહ્યા હતા તેઓ વિશે તથા યરૂશલેમ વિશે મેં તેમને પૂછ્યું. તેઓએ મને કહ્યું કે બંદીવાસમાંથી જેઓ ત્યાં પ્રાંતમાં જીવતા રહેલા છે તેઓ મહાસંકટમાં તથા અધમ દશામાં પડેલા છે. યરૂશલેમનો કોટ પણ તોડી પાડવામાં આવેલો છે અને તેના દરવાજા બાળી નાખવામાં આવેલા છે. જ્યારે એ ખબર મેં સાંભળી ત્યારે હું બેસીને રડ્યો ને કેટલાક દિવસ સુધી મેં શોક કર્યો. આકાશના દેવની આગળ મેં ઉપવાસ સાથે પ્રાર્થના કરી કે હે આકાશના દેવ યહોવા, મોટા તથા ભયાવહ દેવ, જેઓ તારા પર પ્રીતિ રાખે છે અને તારી આજ્ઞા પાળે છે, તેઓની સાથે કરેલો કરાર તું દયાથી પાળે છે. હું તારા કાલાવાલા કરું છું, તું ધ્યાન દઈને મારું સાંભળ ને તારી આંખો ઉઘાડ. તારા સેવકની પ્રાર્થના છે કે ઇસ્રાયેલ પુત્રોએ જે પાપો તારી આજ્ઞાની વિરુદ્ધ કર્યા છે તેઓનો ઇકરાર કરતા રાત દિવસ તારી સમ્મુખ તારા સેવક ઇસ્રાયેલ પુત્રોને સારું હું પ્રાર્થના કરું છું. તે તું સાંભળ. હા, મેં તથા મારા પૂર્વજોએ પાપ કર્યું છે. અમે તારી વિરુદ્ધ ઘણો દુરાચાર કર્યો છે. જે આજ્ઞાઓ, વિધિઓ તથા હુકમો તે તારા સેવક મૂસાને ફરમાવ્યા તે અમે પાળ્યા નથી. જે વચન તે તારા સેવક મૂસાને ફરમાવ્યું તે કૃપા કરીને સંભાળ. તે કહ્યું હતું કે જો તમે મારી આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરશો તો હું તમને વિદેશીઓમાં વિખેરી નાખીશ. પણ જો પાછા ફરીને તમે મારી ઉપાસના કરશો, મારી આજ્ઞાઓ પાળશો ને તેઓનો અમલ કરશો તો તમારામાંના જેઓ દેશ નિકાલ થઈને આકાશના છેડા સુધી વિખેરાયેલા હશે તો પણ તેઓને હું ત્યાંથી એકઠા કરીશ ને જે ઠેકાણે મારું નામ રાખવાને મેં પસંદ કર્યું છે ત્યાં હું તેઓને લાવીશ. આ તારા સેવકો તથા તારા લોક છે કે જેઓને ત્યાં તારા મોટા પરાક્રમથી તથા તારા બળવાન હાથથી છોડાવ્યા છે. હે પ્રભુ, આ તારા સેવકની પ્રાર્થના તથા તારા જે સેવકો તારાથી ડરે છે અને તારા નામ પ્રત્યે આદરભાવ રાખવામાં આનંદ માને છે તેઓની પ્રાર્થના કૃપા કરીને ધ્યાન દઈને સાંભળ. આજે કૃપા કરીને તારા સેવકને તું આબાદાની આપ ને આ માણસની એના પર કૃપા દ્રષ્ટિ થાય એમ તું કર. હું તો રાજાનો પાત્રવાહક હતો. આમીન. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અમારા સર્વશક્તિમાન જીવંત ઈશ્વર પિતા, માન, મહિમા, ગૌરવ તમને આપીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમારા વચનો શીખવા, બાઇબલનો અભ્યાસ કરવા પ્રભુ અમારી મદદ કરો. મને તમારું સામર્થ્ય આપો. હું નહીં પરંતુ તમે બોલો અને આ વચનને અમે પાળનાર બનીએ એવી કૃપા થવા દો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો, સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. જે શાસ્ત્ર પાઠ આપણે વાંચ્યો એમાં નહેમ્યાની પ્રાર્થના વિશે આપણે વાંચ્યું અને અત્યારે આપણે આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં નહેમ્યાની આત્મિક નેતાગીરી અથવા તો નહેમ્યા એક આત્મિક આગેવાન એ વિશે આપણે શીખીશું. નહેમ્યાનો 1 અધ્યાય 1 થી 11 કલમો પ્રમાણે નહેમ્યા અને અન્ય યહૂદીઓ એ બાબિલના બંદીવાસમાં છે. તેમનું બંદીવાસમાં જવાનું કારણ એ બીજો કાળ વૃત્તાંત 36મો અધ્યાય 11 થી 21મી કલમોમાં આપણને વાંચવા મળે છે. તેઓ ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને આધીન થયા નહીં, વિદેશી દેવદેવીઓની પૂજા કરી, મૂર્તિ પૂજા કરી, પાપોનો પસ્તાવો ના કર્યો, ઈશ્વરની ગમ ફર્યા નહીં. તેમને ચેતવણી આપવામાં આવી છતાં પણ તેમણે ગણકાર્યું નહીં. ચેતવણી આપવા માટે ઈશ્વરે ખેપિયાઓ મોકલ્યા, પ્રબોધકોને મોકલ્યા, સંદેશિયાઓને મોકલ્યા, પણ આ બધાને એ લોકોએ મારી નાખ્યા. તેઓ અન્યાયી બની ગયા, ભ્રષ્ટાચારી બની ગયા. ને એનું પરિણામ જે આવ્યું તે એ કે ઈશ્વરે બાબિલના રાજા નબુકદનેસ્સર પાસે તેઓ પર ચઢાઈ કરાવી અને બાબિલનો રાજા યહૂદીઓને બંદી બનાવીને બાબિલમાં લઈ ગયો અને તેઓ 70 વર્ષ બંદીવાસમાં રહ્યા. ત્યાં સુધી તેમનો દેશ ઉજ્જડ પડી રહ્યો. જે બંદીવાસમાં ગયા એમાં યહૂદીઓમાં નહેમ્યા અને એઝરાના પૂર્વજો અને હજકીએલ અને દાનિયેલ પણ હતા. તેમના બંદીવાસના દરમિયાન એઝરા જેવા આત્મિક આગેવાનો
આ યહૂદીઓને ત્યાં શિક્ષણ પૂરું પાડતા હતા. પણ ઘણા યહૂદીઓએ બાબિલના બંદીવાસ દરમિયાન એ દેશની સંસ્કૃતિ અપનાવી લીધી હતી. ઘણા યહૂદીઓ બાબિલમાં નોકરી ધંધો કરીને સમૃદ્ધ થયા હતા, પૈસા પાત્ર બન્યા હતા અને સારું જીવન જીવતા હતા. 11મી કલમ પ્રમાણે નહેમ્યા પોતે રાજાનો પાત્રવાહક હતો. જૂના સમયમાં રાજાઓને એક ડર રહેતો કે એમને કદાચ કોઈ દુશ્મન ખાવામાં કે પીણામાં ઝેર આપીને તેમને મારી નાખે, એવો એક ડર રહેતો. અને માટે તેઓ પાત્રવાહકની નિમણૂક કરતા. અને એ પાત્રવાહકની જે જવાબદારી હતી તે એ કે રાજા જે કંઈ ખોરાક લે, જે કંઈ પીણું લે, એ પહેલાં એ ખોરાક અને એ પીણાને એની શુદ્ધતા એણે ચકાસવાની અને પછી જ એ રાજાને આપવાનું. નહેમ્યા આવી અગત્યની પાત્રવાહક તરીકેની જવાબદારી ત્યાં નિભાવતો હતો. એક વખત એવું બન્યું કે નહેમ્યાનો ભાઈ હનાનીની સાથે કેટલાક યહૂદીઓ આ બાબિલમાં આવ્યા. ત્યારે બંદીવાસમાંથી છૂટેલાઓમાંના જે યહૂદીઓ જીવતા રહ્યા હતા યરૂશાલેમમાં, તેઓ વિશે અને યરૂશાલેમ વિશે નહેમ્યાએ ખબર અંતર પૂછ્યા. અને તેઓએ કહ્યું કે તેઓ મહાસંકટમાં તથા અધમદશામાં પડેલા છે. યરૂશાલેમનો કોટ તોડી પાડવામાં આવેલો છે અને તેના દરવાજા બાળી નાખવામાં આવેલા છે. હાલમાં ઇઝરાયલના હમાસના યુદ્ધ વિશે આપણે બધા જાણીએ છીએ. 2023માં ઓક્ટોબર મહિનામાં હમાસના કેટલાક આતંકવાદીઓ ઇઝરાયલમાં ઘૂસી ગયા અને ત્યાં ઘણા બધા લોકોને એમણે મારી નાખ્યા. અને ઘણા લોકોને એ લોકોએ બંધક બનાવ્યા અને બંધક બનાવીને પોતાને ત્યાં લઈ ગયા. અને પોતાને ત્યાં લઈ જઈને એમણે ત્યાં બંધક તરીકે એમને રાખ્યા. હવે જ્યારે ઇઝરાયલના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બેન્જામિન નેતન્યાહુએ જાણ્યું ત્યારે એમણે યુદ્ધ જાહેર કરી દીધું. ગાઝા પર એર સ્ટ્રાઇક કરી બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો. ત્યાં કેટલા બધા લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા. પણ હમસના લોકો જે આતંકીઓ હતા એમણે આ બંધકોને જલ્દી છોડ્યા નહીં. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે કેટલાકને છોડ્યા એની પાછળ પણ કેટલું બધું ખાના ખરાબી થઈ ગઈ, કેટલી ખુવારી થઈ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કેટલું નુકસાન થયું, પર્યાવરણને કેટલું નુકસાન થયું. બેન્જામિન નેતન્યાહુનો ભરોસો પોતાના લશ્કર ઉપર, પોતાની ટેકનોલોજી પર અને અન્ય દેશ પર હતો. પણ આ દુનિયાવી નેતાની વાત છે. પણ એક આત્મિક નેતા તરીકે નહેમ્યાનું રિએક્શન તમે જુઓ. જ્યારે એણે સમાચાર સાંભળ્યા કે એના યહૂદી ભાઈઓ અધમદશામાં જીવે છે અને યરૂશાલેમનો કોટ તોડી પાડવામાં આવેલો છે, તેના દરવાજા બાળી નાખવામાં આવેલા છે, ત્યારે કલમ 4 પ્રમાણે એ બેસીને રડ્યો. કેટલાક દિવસો સુધી તેણે શોક કર્યો. આકાશના દેવની એણે ઉપવાસ કરી, સાથે પ્રાર્થના કરી, ઈશ્વરને કાલાવાલા કર્યા, આજીજી કરી, પોતાના પૂર્વજોના પાપોની કબૂલાત કરી, પોતાના પાપોનો પસ્તાવો કર્યો, પોતાના પાપોની કબૂલાત કરી, ઈશ્વરને કાલાવાલા કર્યા. અને ઈશ્વરને કીધું કે તારા સેવક મૂસાને ત્યાં જે વચન આપ્યું હતું કે જો તમે મારી આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરશો તો હું તમને વિદેશીઓમાં વિખેરી નાખીશ, પણ જો પાછા ફરીને મારી ઉપાસના કરશો, મારી આજ્ઞાઓ પાળશો ને તેઓનો અમલ કરશો તો તમારામાંના જેઓ દેશ નિકાલ થઈને આકાશના છેડા સુધી વિખેરાયેલા હશે તો પણ તેઓને હું ત્યાંથી એકઠા કરીશ ને જે ઠેકાણે મારું નામ રાખવાને મેં પસંદ કર્યું છે ત્યાં હું તેઓને લાવીશ. ઈશ્વરે જે આ વચન મૂસાને આપ્યું હતું એ વચનનો નહેમ્યા દાવો કરે છે. અને વચન પ્રમાણે કરવા માટે નહેમ્યા ઈશ્વરને આજીજી કરે છે, કાલાવાલા કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે. નહેમ્યાની આ પ્રાર્થનામાં રુદન હતું, પસ્તાવો હતો, પાપ કબૂલાત હતી, પોતાના પાપોની કબૂલાત અને યહૂદિયાના પાપોની કબૂલાત. પોતાના લોક પ્રત્યેની આપણે અહીંયા એના પ્રાર્થનામાં અનુકંપા જોઈએ છે. એના લોક પ્રત્યેનો પ્રેમ, એના દેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ આપણને અહીંયા દેખાય છે. નિર્ગમન 32 અને 30-34માં મૂસા પણ એક આગેવાન તરીકે આવી જ પ્રાર્થના કરે છે. ઇઝરાયલીઓએ સોનાનો વાછરડો બનાવ્યો અને તેની આગળ તેઓ નાચ્યા, તેની આરાધના કરી. અને ઈશ્વરને એ વાતને લઈને જ્યારે રોષ ચડ્યો ત્યારે મૂસા જાણતો હતો કે ઈશ્વર તેમને શિક્ષા કરશે. માટે ઈશ્વર પાસે જાય છે અને ઈશ્વરને વિનંતી કરે છે કે તું તેઓના પાપની ક્ષમા કરે તો સારું, નહીં તો તારા લખેલા પુસ્તકમાંથી મારું નામ તો ભૂસી નાખ. આ પ્રાર્થનામાં આપણે જોઈએ છે કે મૂસાની એના લોક પ્રત્યેની કેવી અનુકંપા દેખાય છે. એના લોકને એ કેવો, એના પ્રત્યે એમની ચિંતા છે, એના લોકને કેવો પ્રેમ કરે છે, એ નાશમાં ના જાય, એમને શિક્ષા ના થાય, એના માટે એ કેવી પ્રાર્થના કરે છે. એને ખબર છે કે ઈશ્વર જે ન્યાય કરશે એ બરાબર કરશે અને એ ન્યાયમાં એને પૂરો ભરોસો દેખાય છે. એના જે પ્રજા છે ઇઝરાયેલી, એના પાપોની માફી માંગવા માટે એ
ઈશ્વર સાથેનો જે એનો સંબંધ છે, ગાઢ સંબંધ છે, એનું બલિદાન આપવા પણ એ તૈયાર થઈ જાય છે. એક આત્મિક નેતા તરીકે મૂસાને આપણે જોઈએ છે. એક આત્મિક નેતા તરીકે નહેમ્યાને આપણે જોઈએ છે. અને આત્મિક નેતાગીરીનું આ લક્ષણ છે. આત્મિક સેવકનું આ લક્ષણ છે કે આત્મિક નેતા, આત્મિક સેવક એ પ્રાર્થનાવાદી હોય છે. એમનો ભરોસો ઈશ્વર પર હોય છે. એમની પ્રાર્થનામાં ઊંડી ચિંતા હોય, અનુકંપા હોય છે અને પાપ કબૂલાત અને પશ્ચાતાપ હોય છે. નહેમ્યાનો 2 અધ્યાય અને એની 6ઠી કલમમાં આપણે જોઈએ તો જ્યારે નહેમ્યાએ પ્રાર્થના કરી ત્યારે ઈશ્વરે તેની પ્રાર્થના સાંભળીને બાબિલના રાજાનું મન પરિવર્તિત કરી દીધું, રાજાનું હૃદય પરિવર્તન કરી દીધું. અને જ્યારે નહેમ્યાએ યરૂશાલેમ જવાની પરવાનગી માગી ત્યારે રાજાએ તેને યરૂશાલેમ જવાની પરવાનગી આપી. એટલું જ નહીં, 7મી કલમ પ્રમાણે નદી પારના સુબાઓ પર લખેલા પત્રો પણ અપાવ્યા કે જેથી તેને ત્યાં જતા કોઈ અટકાવે નહીં. એટલું જ નહીં, 8મી કલમ પ્રમાણે રાજાના વનરક્ષક અધિકારી આસાપ પર પણ પત્ર અપાવ્યા કે જેથી નહેમ્યાને બાંધકામ માટે જરૂરી એવા લાકડા અપાવે. એટલું જ નહીં, પણ 9મી કલમ પ્રમાણે રાજાએ નહેમ્યા સાથે સૈન્યના સરદારો અને સવારોને પણ મોકલ્યા. જ્યારે એક આત્મિક નેતા, એક સેવક જ્યારે પ્રભુ આગળ પ્રાર્થના કરે છે, આજીજી કરે, કાલાવાલા કરે, પ્રભુ પરિસ્થિતિને બદલી નાખે છે. આપણો પ્રભુ એ પરિસ્થિતિને બદલનારો પ્રભુ છે. આપણો પ્રભુ એ પ્રાર્થનાનો સાંભળનાર પ્રભુ છે. એક દુનિયાવી નેતા પોતાના દેશના બંધકોને છોડાવવા માટે પોતાના શસ્ત્રો પર, પોતાની ટેકનોલોજી પર બીજા દેશ ઉપર આધાર રાખે છે. ઇઝરાયલ પણ ઈશ્વર પર આધાર નહીં, પણ એની ટેકનોલોજી પર આધાર રાખે છે. હમાસ પણ બીજા દેશ પર આધાર રાખે છે, પણ એક આત્મિક નેતા એ ઈશ્વર પર આધાર રાખે છે. એવું નથી કે નહેમ્યાને યરૂશાલેમ જવાની પરવાનગી મળી ગઈ અને તેને જરૂરી પત્રો મળી ગયા, સૈન્યના સવારો અને સરદારો મળી ગયા એટલે યરૂશાલેમનો કોટ અને દરવાજા સરળતાથી બંધાઈ ગયા. એવું નથી. જો તમે નહેમ્યાનો 2 અધ્યાયની 10મી કલમથી આગળની કલમો અને આગળના અધ્યાયો જો તમે વાંચો તો એમાં જણાય છે કે ટોબિયા, સનબલ્લાટ, ગેશેમ, શમાયા જેવા લોકોએ તેની હાંસી ઉડાવી, એનું અપમાન કર્યું, બાંધકામ બંધ પડી જાય એના માટેના શક્ય તમામ પ્રયત્નો એ લોકોએ કર્યા, એની સતાવણી કરી, એને મારી નાખવા માટે જુદા જુદા આયોજનો કર્યા, એને ધાક ધમકીઓ આપી. પણ દરેક વખતે નહેમ્યાએ પ્રાર્થના જ કરી. પ્રાર્થના કરીને ઈશ્વર પાસે દોરવણી માગી, સહાય માગી, મદદ માગી અને અંતે 52 દિવસ પછી આ કોટ, યરૂશાલેમનો કોટ બંધાઈ રહ્યો. જ્યારે 16મી કલમમાં લખ્યું છે કે એ પ્રમાણે કે કોટ બંધાઈ ગયો ત્યારે વિરોધીઓએ જાણ્યું, ત્યારે વિરોધીઓ અને તમામ શત્રુઓને ડર લાગ્યો અને તેઓ અતિશય નિરાશ થયા, કેમ કે આ કામ એ તો યહોવાથી થયું છે એ તેઓએ જાણ્યું. હવે નહેમ્યા એ જે પ્રાર્થના કરી અને એ પ્રાર્થના ઈશ્વરે સાંભળી અને જે દેશમાં નહેમ્યા બંદીવાસ હતો એટલે કે શત્રુ દેશમાં, એ દેશના રાજાનું હૃદય ઈશ્વરે બદલી નાખ્યું અને યરૂશાલેમ જવાની પરવાનગી આપી. એને જરૂરી એવા પત્રો આપ્યા, એની સાથે સૈન્યના સવારો અને સરદારો આપ્યા, બાંધકામ માટેનું તમામ મટીરિયલ પૂરું પાડ્યું અને 52 દિવસમાં વિરોધો અને સતાવણીની વચ્ચે પણ નહેમ્યાને ઈશ્વરે કોટ બાંધવા સહાય કરી. અને ઈશ્વરના આ અદ્ભુત કામો જોઈને શત્રુઓને અને વિદેશીઓને ડર લાગ્યો. આપણે જીવતા ઈશ્વરના લોક છીએ, ખ્રિસ્તના ઈશ્વરના બાળકો છીએ. મંડળી તરીકે શું નહેમ્યા જેવી પ્રાર્થના ના કરી શકીએ? પ્રેરિતોના કૃત્યો 2 અધ્યાય અને 42માં વચનમાં કહ્યું છે કે તેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી લાગુ રહ્યા. આ શરૂઆતની મંડળી હતી. યરૂશાલેમની આ શરૂઆતની મંડળી કે જેઓ પ્રેરિતોના બોધમાં, સંગતમાં, રોટલી ભાંગવામાં તથા પ્રાર્થનામાં દ્રઢતાથી લાગુ રહ્યા. આજે આપણે મંડળી તરીકે વિચાર કરીએ, વ્યક્તિગત રીતે વિચાર કરીએ કે આપણા ભાઈઓ, આપણો સમાજ કઈ દશામાં જીવે છે. શું કોઈ સતાવણીમાં જીવી રહ્યા છે? શું કોઈને કોઈ મુશ્કેલીઓ છે? શું એવી કોઈ નાજુક પરિસ્થિતિમાંથી આપણો સમાજ પસાર થઈ રહ્યો છે? શું એવી કોઈ તકલીફો એમને પડી રહી છે? પ્રભુનું ભજન કરવા માટે એમને અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે? જ્યારે આપણે આવા સમાચાર સાંભળીએ ત્યારે આપણું રિએક્શન કેવું હોય? શું નહેમ્યાની જેમ આપણે ઉપવાસ સાથે, આગ્રહથી, વચનના દાવા સાથે, ઊંડી ચિંતા સાથે, શોકમગ્ન બનીને આજીજીની કાલાવાલા સાથે પ્રાર્થના કરીએ છીએ? શું આપણે નહેમ્યાને જેવી પ્રાર્થના ના કરી શકીએ? જો આપણે કોઈ એવી સેવામાં છીએ, કોઈ આગેવાની આપણે આપી રહ્યા છીએ, તો ઈશ્વર પર આપણો ભરોસો હોવો જોઈએ. ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખીએ, બળ અને દોરવણી ઈશ્વર પાસેથી માગીએ, પ્રાર્થનાવાદી બનીએ અને નહેમ્યાની જેમ ગમે તેવી સતાવણી આવે, મુશ્કેલીઓ આવે, અવરોધો આવે તો પણ વફાદારીપૂર્વક આપણે
સેવા કરીએ. પ્રભુને આપણે આપણી પ્રાર્થનાની જરૂર છે. આપણે પ્રભુ પર ભરોસો રાખીએ એવું ઈશ્વર ઈચ્છે છે. નીતિવચન 16 અને 7 એવું લખ્યું કે જ્યારે કોઈ માણસના માર્ગથી યહોવા રાજી થાય છે ત્યારે તે તેના શત્રુઓને પણ તેની સાથે સલાહસમતી રાખે છે. નેહેમિયાનું જીવન એ દેશના રાજા બાબિલ દેશના રાજા સાથે જાણે કે એ ઈશ્વરને એ નેહેમિયાનો માર્ગ પસંદ પડ્યો અને એની સાથે સલાહસમથી આ રાજા રહ્યો. એને પાત્રવાહક તરીકેની અગત્યની નિમણૂક આપી અને એ રાજાનો આખો બધો ભરોસો એના મરણ અને એના જીવનનો આખો આધાર જ આ નેહેમિયા હતો. કારણ કે એ એનો પાત્રવાહક હતો, એ કપ બેરર હતો. અને જો એનાથી કંઈક ચૂક થાય, કોઈક ભૂલ થાય, ખાણામાં કે પીણામાં જો કંઈક એવું આવી જાય અને રાજા મૃત્યુ પામે તો શું થાય? અને માટે આ પાત્રવાહક નેહેમિયા એ ખૂબ જ ભરોસામંદ વ્યક્તિ હતો રાજાનો. અને એની સાથે એક શત્રુ દેશના રાજાની સાથે પણ નેહેમિયા કેવો સલાહસંપમાં રહે છે આપણે જોઈએ છે. બીજો કાળવૃત્તાંત 7મો અધ્યાયની 14મી કલમ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ત્યારે જો મારા લોક જેઓ મારા નામથી ઓળખાય છે તેઓ નમી જશે ને પ્રાર્થના કરીને મારું મુખ શોધશે ને પોતાના દુષ્ટ માર્ગોથી ફરશે તો હું આકાશમાંથી તે સાંભળીને તેઓના પાપ માફ કરીશ ને તેઓના દેશને સાજો કરીશ. એક આગેવાન તરીકે, સેવક તરીકે આપણું જીવન કેવું છે? શું હું ઈશ્વર પર ભરોસો રાખું છું? શું મારું જીવન પ્રાર્થનાવાદી છે? શું મારા માર્ગથી ઈશ્વર રાજી છે? આ બાઇબલ અભ્યાસ દ્વારા પ્રભુ દરેકને આશીર્વાદ આપે અને આપણે નેહેમિયાની જેમ વફાદાર બનીએ, ઈશ્વર પર ભરોસો રાખનારા બનીએ અને પ્રાર્થનાવાદી બનીએ. આમીન. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અમારા સર્વશક્તિમાન જીવંત ઈશ્વર પિતા, તમારા અદ્ભુત અને પવિત્ર વચનોના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારા લોક તરીકે પ્રભુ નેહેમિયાની જેમ પ્રાર્થનાવાદી બનીએ, તમારી પર ભરોસો રાખનારા બનીએ. જે કામ તમે અમને સોંપ્યું છે, જે સેવા તમે અમને સોંપી છે એને વફાદાર રીતે કરીએ અને અમારા માર્ગો તમને પસંદ પડે એવા માર્ગોમાં અમે ચાલીએ એવી કૃપા થવા દો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ ઈસુના નામમાં મારી પ્રાર્થના સાંભળો, સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. થેન્ક યુ.